السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف بار بار لندن پلان کا ذکر کرتی ہے۔ اب کیپٹن صفدر صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں جس کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لگتا ایسے ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو ہے لندن پلان کے حوالے سے اس کو تقویت مل رہی ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب کے اس بیان سے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے برطانوی اخبار ٹیلی گراف میں یہ خبر چھپی ہے، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے وہ مقابلہ کریں گے۔ آن لائن جو اس کے لیے ووٹنگ ہوگی اس میں ان کا نام ہوگا اور اپنے پریزن سیل سے، جی ہاں جی، جیل سے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب ہونے کی کوشش کریں گے یا اس مقابلے کے اندر وہ شامل ہوں گے۔ یہ سامنے خبر میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ عمران خان ٹو رن فار چانسلر آف آکسفورڈ یونیورسٹی فرام پریزن، یہ جناب ٹیلی گراف یہ لکھ رہا ہے، ٹیلی گراف یہ رپورٹ کر رہا ہے، برطانوی یہ اخبار ہے، اور اس کے اندر کوئی اس کے اوپر حیرت کا اظہار نہیں کیا گیا کہ عمران خان کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو کنوکٹڈ ہے، بلکہ اگر آپ پوری یہ خبر پڑھیں ٹیلی گراف کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو کس کس کیس میں سزا دی گئی ہے، کیسے سزا دی گئی ہے، عالمی سطح کے اوپر اس کا کیسا رد عمل آ رہا ہے، اور بلکہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے اس خبر کے اندر کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ نے کہا ہے کہ دیر از نو لیگل جسٹیفیکیشن کہ عمران خان صاحب کو قید میں رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھیوں کو اٹھایا گیا ہے۔ بہت ساری تفصیلات اس کے اندر ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا عالمی سطح کے اوپر ایک بڑا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، امیج ہے، اور خصوصاً جو برطانوی اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان صاحب تو اس کے ہارٹ میں رہے ہیں۔ جو برطانوی اشرافیہ ہے وہ فخر محسوس کرتی تھی اگر اس کی کسی پارٹی میں عمران خان ہوتا تھا، اور یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں نے آپ سے پہلے بھی، جب جو لوگ میرے یہ ولاگ دیکھتے ہیں بڑی کم تعداد میں بشک دیکھتے ہیں، لیکن گزشتہ 2 برسوں کے دوران آپ میرے ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے آپ کے ساتھ صرف ایک انفارمیشن شیئر کی ہے جو بار بار شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو موجودہ حکمران ہیں، ان کے لیے کیا 2 چیلنجز ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ 2 چیلنجز ہیں آپ کے لیے جس سے جان چھڑانی آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ایک خیبر پختونخوا، اور وہ آپ نے دیکھا کہ الیکشنز کے اندر پنجاب مینج ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن خیبر پختونخوا مینج نہیں ہو سکا، اور اس وقت بھی جو عوامی موڈ ہے خیبر پختونخوا کے اندر وہ سب کو پتہ ہے۔ دوسرے اوورسیز پاکستانی جو نارتھ امریکہ میں ہیں، برطانیہ اور یورپ کے اندر ہیں، وہ پولیٹیکلی اتنے ویل کنیکٹڈ ہیں، اور وہ ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے جو ہر شعبے میں وہاں پہ میڈیا کے اندر ہیں، سیاست کے اندر ہیں، وہاں کی جوڈیشری کے اندر ہیں، وہاں پہ وہ لائرز ہیں، ہر جگہ پہ وہ آپ کو ملتے ہیں۔ تو اگر آپ ایز اے ٹوٹل یا ایز اے ہول ان کے حوالے سے کوئی رائے قائم کریں گے یا ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح جو ہی یہ سارا معاملہ چینج ہوا، حکومت گری عمران خان صاحب کی، تو اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئیں، کچھ صحافیوں نے یہ بیانات دینے شروع کر دیے کہ جی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، تو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا آپ کے لیے، اور اب آپ نے دیکھا پچھلے دنوں برطانوی جو پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی روم جی کے اندر ہاؤس آف لارڈز میں ایک بڑا امپورٹنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایونٹ ہوا، گیدرنگ ہوئی، جہاں پہ ڈسکشن ہوئی پاکستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے، اور اس ٹیلی گراف کی خبر کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ اینی وے، عمران خان صاحب کو پاکستان کے اندر جو ان کے مخالف ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ جو پولی گرافک ٹیسٹ کیوں نہیں لیتے۔ مطلب آپ ادھر دیکھیں جو جس لیول کا بیانیہ ان کے خلاف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جتنی بڑی بڑی شخصیات، قدآور شخصیات آ کے پریس کانفرنسز کرتی ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، عالمی سطح کے اوپر اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہوگا یا کیا سمجھا جاتا ہوگا، اس کی زیادہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پر اینی وے انہوں نے کہا کہ جی وہ کیوں نہیں پولی گرافک ٹیسٹ لیتے کہ وہ سچ ثابت ہو جائے، جھوٹ ثابت ہو جائے، وہ بتائیں۔ تو کاشف عباسی صاحب نے آج اپنے پروگرام میں بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ آپ لندن کے جو فلیٹس ہیں اس کے حوالے سے پولی گرافک ٹیسٹ لیں، بتائیں قوم کے سامنے جناب کیا سچ ہے۔ آپ دیگر جو معاملات ہیں، بلکہ یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے اس کے حوالے سے ٹیسٹ لیں اور بتائیں جناب کہ یہ الیکشن آپ لوگ جیتے ہیں یا آپ کے ویسے ہی حوالے کر دی گئی یہ حکومت۔ اور بھی بہت سارے انہوں نے پوائنٹس اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے آپ کبھی قطری خط کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی کس چیز کے پیچھے چھپتے ہیں، تو آپ پولی گرافک ٹیسٹ اگر اتنا بڑا سائنٹیفک فارمولا ہے جس کے ذریعے سچ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑا آسان ہے۔ آپ کا تو سارا پولیٹیکل جو نیریٹو
नेगेटिव है वो सच साबित हो जाएगा। आप लोग भी टेस्ट ले लें। तो वो काशिफ साहब ने काफी उस हवाले से सवालात उठाए। अच्छा, आजकल आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है कि जो बहुत सारे बिजली घर हैं उनको कैपेसिटी पेमेंट्स दी जाती हैं। कुछ तो ऐसे बिजली घर हैं जिन्होंने एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाई, लेकिन उनको कई 100 करोड़ रुपया दे दिया गया। गालिबन तकरीबन 1000 करोड़ के करीब जो है इस तरह बांटे गए गुज़िश्ता 3-4 महीनों के दौरान उन प्लांट्स के माबैन जिन्होंने एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाई। इसी हवाले से शरीफ खानदान का भी नाम आ रहा था कि जनाब उनके भी कोई प्लांट है, ये है वो है, सारे हुक्मरानों के नाम आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैंने उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी इसलिए कि नाम आते रहते हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि सुलेमान शहबाज साहब जो वजीर आजम साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने एक ट्वीट की हुई और अपने प्लांट के हवाले से कहा है कि उसकी कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं है। अदायगी ग्रिड को फराम किए गए यूनिट्स की बुनियाद पर की जाती है कि वो कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं लेते। ये नहीं होता कि उनका जो प्लांट है वो बिजली पैदा ना करे फिर भी उनको कैपेसिटी पेमेंट दी जा रही हो। ये उन्होंने लिखा है। अगर प्लांट काम नहीं कर रहा तो किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाती, लिहाजा ये सरासर बेबुनियाद है ये दावा कि उनका जो प्लांट्स हैं उनको कभी कोई कैपेसिटी पेमेंट की गई है। अच्छा, अब इस ट्वीट के ऊपर ख्वाजा आसिफ, जी हाँ जी, जो मुल्क के वजीर खारजा हैं, उन्होंने कोट ट्वीट किया हुआ था। उनका वेरीफाइड अकाउंट है। तो जब मैंने वो देखा तो उससे एहसास हुआ कि यकीनन ये वजीर आजम साहब के साहबजादे ही होंगे, सलमान शहबाज साहब। एनीवे, ख्वाजा आसिफ साहब ने लिखा है कि इस प्लांट की कैपेसिटी 62 मेगावाट है, जो हमारी टोटल बिजली पैदा करने की इस्तात का 1% से भी कम है और कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं होती। ये मुल्क का वजीर दिफा है, ये वजीर आजम साहब के साहबजादे का एक पावर प्लांट है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर मुल्क के वजीर दिफा। इनका उस प्लांट से क्या ताल्लुक है? आई डोंट नो, कोई ताल्लुक तो नहीं है बजाय। लेकिन ये देखिए, ऐसे हुकूमत चलाई जा रही है कि वजीर दिफा आके उसके दिफा में ट्वीट कर रहा है कि जनाब उनका जो पावर प्लांट है वो बड़ा अच्छा पावर प्लांट है। उन्होंने कहा कि कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं होती, इसके अलावा शहबाज शरीफ की फैमिली का कोई और पावर प्लांट नहीं। ये भी वजीर दिफा साहब ने बताया। इस तरह के और प्लांट पाकिस्तान में लगने चाहिए जिसका फ्यूल लोकल हो और कैपेसिटी पेमेंट ना हो। अब कैपेसिटी पेमेंट हो या ना हो, फ्यूल लोकल हो या इंटरनेशनल हो, उस कतई नजर उस बहस के, मतलब कोई भी चीज सामने आए उसमें इन लोगों का नाम सामने आ जाता है। और दुबई लीक्स हो तो जनाब ये जो 2 जमातें हैं उनकी क़यादत का कोई ना कोई लिंक निकल आता है। पानामा लीक्स हो, कोई ना कोई लिंक निकल आता है। कैपेसिटी पेमेंट्स का अभी मसला शुरू हुआ कि जी आईपीपीज में ये हो रहा है वो हो रहा है। जी ये नहीं लेते कैपेसिटी पेमेंट्स। मान लिया टोटल, मैं कहता हूं ये जो है बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कहूं कि खुदा न खास्ता जनाब इसमें कोई धरोहर की गई है। लेकिन क्या हर चीज में इनका नाम आना जरूरी है? हर चीज में जनाब इनके जनाब शुगर मिले, इनकी पावर प्लांट्स, इनके किसी और के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है। और फिर वो देखिए उसको चलाया किस तरह जाता है कि वजीर दिफा भी आके उसका दिफा कर रहा है। तो मेरा तो इस चीज के ऊपर नुकता है, क्या कहीं पे आपको नजर आया कि जी इमरान खान की जो है वो बेटे का कहीं पे प्लांट निकला है, इमरान खान का कहीं पे दुबई लीक्स में कोई नाम आ गया, इमरान खान का पानामा लीक्स में कहीं पे नाम आ गया, कहीं पे उसकी कोई जायदाद निकल आई। लेकिन जो भी बिजनेस सेक्टर होता है जहां से पैसा बनता है, जहां पे कहा जाता है कि जी बड़े पैमाने पे मुनाफा कमाया जा रहा है, हर जगह पे इन लोगों के नाम निकल आते हैं सामने। अब ये इनका प्लांट भी, यहां से भी प्लांट निकला है। आई डोंट नो किसी और फैमिली का है कि जो सियासी फैमिली का, बड़ी फैमिली का, लेकिन माशाल्लाह ये जो है इन पे ऐसा कोई अल्लाह का करम है कि जिधर भी कोई इस तरह की चीज आती है, जहां पे भी जो साहिब सरवत लोगों के नाम सामने आते हैं, तो माशाल्लाह इनका नाम जरूर आता है। तो बड़ी अच्छी बात है। ख्वाजा साहब ने कहा कि इस तरह के तो प्लांट पाकिस्तान में और लगने चाहिए। आई डोंट नो इससे उनकी मुराद ये है कि शरीफ खानदान के बच्चे और प्लांट लगाएं, या जो पाकिस्तान में जो बाकी 24 करोड़ लोग हैं जो दीगर माओं ने बच्चे पैदा किए हैं उनके लिए भी वो ये कह रहे हैं। पर एनीवे बड़ी अच्छी बात है जनाब, इनको कैपेसिटी पेमेंट नहीं मिलती। लेकिन इस सेक्टर में भी वो शुगर ये वो सारी चीजें आप सुनते रहते होंगे, लेकिन माशाल्लाह पावर सेक्टर के अंदर भी इनकी खिदमत हैं जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं ये लोग हर सेक्टर के अंदर, जो यकीनन एक हौसला अफजा चीज है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती रही कि जनाब के लंदन प्लान है और मियाँ साहब से वहां कोई मुलाकात हुई, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा, वहां कोई मुलाकात हुई, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा आप ये आए, इस तरह का इल्जाम वो लगाते हैं। पर ऑब्वियसली ये बातें ही होती हैं, कोई सबूत तो उस तरह पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन अब कैप्टन सफदर साहब की एक वीडियो वायरल हुई भी है और गालिबन हामिद मीर साहब ने भी अपने प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज चलाई, और उसके अंदर वो कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं कि फौज ने लंदन जाकर नवाज शरीफ के
घुटने पकड़े कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, इमरान खान के हाथों पाकिस्तान तबाह हो रहा है। फिर इन कुव्वतों ने प्लानिंग की कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम ना बने। फिर 5 बजे ऐलान किया गया कि जी नवाज शरीफ साहब मानसरा से इलेक्शन हार गए। तो ये तो वही बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जी वहां पे जाके नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप वापस आएं और इमरान खान को हमने फारिग करना है, जो 2-3 साल पहले कॉन्स्पिरेसी बनी थी जिस वक्त पिछली एस्टेब्लिशमेंट की क्यादत थी, उसके हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं कि जी वो प्लान बना था ये और वो। लेकिन अब जो कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं, ये कल मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने भी समा न्यूज के ऊपर बैठे हुए थे गालबन एक प्रोग्राम में, उन्होंने भी कहा कि जी कैप्टन सफदर साहब तो वो इल्जाम लगा रहे हैं जो तहरीक इंसाफ वाले इल्जाम लगाते हैं कि जनाब ये सारी प्लानिंग हुई और लंदन प्लान बनाया गया और मियां साहब को कहा गया कि आप वापस आएं। फिर एक खास मौके का वेट किया गया, ऑल्दो कि उनकी हुकूमत थी, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट में एक तब्दीली आई और उसके बाद मियां साहब आए और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। पर कैप्टन सफदर साहब ये कह रहे हैं कि पहले उनको बुलाया गया और फिर उनको चौथी बार वजीर आजम बनने से रोका गया, उनको जान के हरवाया गया। 5 बजे अनाउंस करवा दिया गया कि वो मानसेरा से हारे हैं, हालांकि वो ऐसी सूरत हाल नहीं थी। तो कैप्टन सफदर साहब की ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा वायरल हुई भी है और इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की डिस्कशंस हो रही हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आर्मी चीफ और अहले खाना के खिलाफ पीटीआई वेबसाइट से प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा, पीटीआई वाले लोग ये कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि 9 मई के टोले ने मुल्क की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं, शहरियों और फौज को मतऊन किया जा रहा है। आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल साइट से बातें की जा रही हैं। कभी ऐसा दिलखराश मंजर नहीं देखा, किसी तौर पे ऐसा इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि जिस तरीके से मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनको ऐसी हरकतों को हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी सूरत में भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो आपसे शेयर करनी है, ये सामने आप देख सकते हैं, इमरान खान साहब ने अटियाला जेल से जनाब एक अहम पैगाम जारी किया है जिसको उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिविजुअल्स विद नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल मीडिया डिशिंग आउट डिजिटल टेररिज्म लेबल्स इमरान खान। ये डॉन न्यूज की खबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि इमरान खान ने कहा है कि जिन लोगों को सोशल मीडिया की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। हुकूमत वाले आपको पता है बार बार इसके ऊपर बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर वो बार बार बात कर रहे हैं। इस हवाले से पीका ऑर्डिनेंस के तहत जो अदालतें हैं उनको भी कायम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रऊफ हसन साहब का केस भी वहीं पर चलेगा। पर एनीवे, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अपना मौकिफ दिया है। उन्होंने जो मौकिफ दिया है, जो डॉन न्यूज के अंदर उनकी ट्वीट शेयर की गई है, उस ट्वीट से ये सारी खबर बनाई गई है। मैं वो थोड़ी सी ट्वीट आपको पढ़ के भी सुना देता हूं जिसमें उन्होंने लिखा है कि परसों मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बनाया गया कि मैंने आवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ की 3 दहाइयों पर मुहित तारीख में पुरतशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल किए गए, तशद्दुद किया गया। उन्होंने लिखा कि मुझ पर कातलाना हमला हुआ, मेरी मर्जी की FIR नहीं काटी गई, लेकिन उसके बावजूद हमने कोई पुरतशद्दुद जो है किसी किस्म का वो एहतजाज नहीं किया। अगेन उन्होंने 9 मई के हवाले से कहा कि जनाब वो भी जो सारा मामला है वो हमारे खिलाफ साजिश है, वो फॉल्स फ्लैग है, उसको दोबारा उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि CCTV फुटेज चुराई गई, इस चीज़ का भी दोबारा उन्होंने जिक्र किया। उसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि इनकी अकल का ये आलम है कि 9 मई को अमेरिका के कैपिटल हिल के एहतजाज से तशबीह देते हैं, हालांकि वहाँ बाकायदा शफाफ तफ्तीश और CCTV कैमरों के बारीक बीनी से जायजे के बाद सिर्फ मुलवस अफराद को सजा दी गई। यहाँ पे पूरी सियासी पार्टी को जो है एक तरह से वो कह रहे हैं कि टारगेट किया गया, क्या वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी को निशाना बनाया गया था। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ये तनकीद करती है कि हुकूमत CCTV फुटेजेस इसलिए नहीं इशू कर रही क्योंकि फिर तो वाजे हो जाएगा कि कौन सा शख्स किस जगह पे है। लेकिन यहाँ पे एक शख्स लाहौर में है, उसके ऊपर मियांवाली में भी मुकदमा है, उसके ऊपर पेशावर में भी मुकदमा है, उसके ऊपर गुजरावाला में भी मुकदमा है। अगर CCTV फुटेजेस की मदद से ये चीज क्लियर होगी कि कौन कहाँ पे है, उसका क्या किरदार है उस दिन, तो फिर ये तो नहीं हो सकेगा। तो इसी वजह से हुकूमत जो है जो शवाहिद हैं वो उस तरीके से अदालतों में पेश नहीं करती। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जो सीक्रेट सर्विस की सरबराह थी वहां पे,
وہ ناکام ہوئی امریکہ میں، جو ٹرمپ پہ حملہ ہوا وہاں پہ جناب ان کو گھر بھیج دیا گیا، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اس کا یہاں پہ کچھ نہیں ہوا، اس طریقے سے تحقیقات نہیں ہو سکی، اور انہوں نے کہا کہ الٹا وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا یہاں پہ حکومت کی جانب سے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا جی اپنی ٹویٹ کے اندر کہ جناب پوری قوم کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ٹائم میں پھنسے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کا ان کو پتہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو خام خواہ جو ہے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دہشت گرد ہیں جو سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے ہیں، پاکستان کی 90% عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اگر آپ اس قسم کے لیبلز دیں گے، کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ حکومت کو اس طرح کی حرکتیں کرنی چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جس معاشرے میں اخلاقیات ختم ہو جائیں تو پھر باقی کچھ نہیں رہتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو اکثریت آبادی آپ کیسے اس کو دہشت گرد کہہ سکتے ہیں؟ آج لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ صرف آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ آئین کی بالادستی اور حقیقی آزادی کا مطالبہ کرنا کوئی غداری نہیں۔ یہ جو مذائقہ خیز کیسز بنائے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ بالکل پرامن طریقے سے کام کر رہے تھے، جب آپ کو پرامن طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکے تو پھر آپ نے ان کے خلاف فسطائیت کے حربے استعمال کیے ہیں۔ اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ہدایت دی کہ وہ اسلام آباد میں جلسے کی قیادت کریں، پوری قوم حقیقی آزادی کے حصول کے لیے ملک میں رائج ظالمانہ اور فسطائی جو نظام ہے اس کے خلاف جلسے میں بھرپور شرکت کریں۔ گزشتہ روز علی امین گنڈاپور صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی، مطلب ڈے بیفور یسٹرڈے، پرسوں یعنی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد علی امین میڈیا سے گفتگو کیے بغیر چلے گئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ علی امین صاحب جو ہے جمعے کے روز کیا احتجاج ہوتا ہے، وہ کیسے اس کی قیادت کرتے ہیں، حکومت کیا اسلام آباد میں اجازت دے گی یا نہیں دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ علی امین صاحب کو کیا عمران خان صاحب نے کھینچا ہے، کیا ڈانٹا ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں جو عمران خان صاحب ان کو ہدایت دے چکے ہیں لیکن اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ انفارمیشن کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیرسٹر گور صاحب کو تو عمران خان صاحب نے 1-2 دفعہ باقاعدہ ڈانٹا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی تم باہر جا کے ویسے ہی جو میری جو بات ہوتی ہے، میں بات مثال کے طور پہ اس لیول پہ کرتا ہوں، تم جا کے باہر اس کو ڈائلوٹ کر دیتے ہو۔ بالکل اگر تم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ تم بات کر سکو، موقف لے کے چلو تو نہ کرو، تم پورا بیان ہی باہر جا کے تبدیل کر دیتے ہو۔ یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ بیرسٹر گور صاحب کو عمران خان صاحب کی جانب سے ڈانٹا گیا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا کچھ اور ہوں، تم باہر جا کے کچھ اور کر دیتے ہو۔ یہ خان صاحب نے ان کو کہا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ریحان زیب جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا جس کو فائرنگ کر کے ٹارگٹ کیا گیا اور پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا باجوڑ سے، اور اس کے بھائی کو ٹکٹ دینے کا کہا تھا عمران خان صاحب نے بیرسٹر گور کو، لیکن باہر آ کے انہوں نے جب علی امین کو کہا کہ اس کو ٹکٹ دینا ہے تو علی امین صاحب نے کہا خان صاحب کو میں سنبھال لوں گا، ٹکٹ ہم کسی اور کو دیں گے۔ اس کے بھائی کو کبھی پیسے آفر کرتے رہے، کبھی کیا آفر کرتے رہے، لیکن وہ آزاد لڑا اور الیکشن جیت گیا، اور اب جب وہاں پہ ری الیکشن ہوا ہے، ضمنی الیکشن ہوا ہے، تو وہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ہے، 4تھے نمبر پہ آئی ہے۔ اور اسی وجہ سے خان صاحب نے کچھ دیگر لوگوں کو خیبر پختونخوا سے بلایا ہوا ہے کہ آئیں اور مجھے بریف کریں کہ صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو بیرسٹر گور کا کمزور بیانیہ، کمزور پرسنالٹی، وہ خان صاحب نے اس کے اوپر کافی ذرا ان کو جھڑکیں ماری ہیں کچھ موقعوں کے اوپر، پر اینی وے ہر کوئی جو سیاست کر رہا ہوتا ہے وہ جو مناسب سمجھتا ہے وہ کرتا ہے۔ خان صاحب تو جیل میں بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں، باہر کانسیکوینسز ان کے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے جو ہے وہ لوگ اپنا بیانیہ جو بھی چیز ہے وہ اس کو جاری کرتے ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔